भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। എല്ലാവർക്കും ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏതാണ്? 8.11. ഓക്കെ. Gita as it is, 8th chapter 11th verse. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यततो वीतरागः यत् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविक्ष्ये। जिशा माता जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यत् यततो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रविश्ये। हरि बोल। Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्ण। Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkara, and who are great sages in the renounced order enter into the Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. हरि बोल। Persons who are learned in the Vedas, who utter Omkara, and who are great sages in the renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you this process by which one may attain salvation. എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ടോ മാതാജി ഓർ പ്രഭു? ഇത് ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടല്ലേ വരുന്ന പ്രഭുജി? അതെ. ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും എനിക്ക് ഓംകാരം. ധ്യാനയോഗം ചെയ്യുന്നവരെ എവിടെ ചെന്നുപെടുന്നുള്ള എങ്ങനെ എവിടെ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചവരും എവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറഞ്ഞുതരാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദാന്തിസ് ഓക്കെ ഓംകാരം പ്രണവമന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് ഓം എന്നുള്ള ആ പ്രണവമന്ത്രത്തില് ധ്യാനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് അങ്ങനെ സാധന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലേ? എന്താണ്? ഇപ്പോൾ വേദാന്തിസ്റ്റാണ്, അവർ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരാണ്. അവർ ധ്യാനിക്കുന്നു ഓം എന്നുള്ള പ്രണവമന്ത്രത്തിലെ റിനൗൺസ് ഓർഡറിലാണ്. ഓക്കെ. ഗ്രേറ്റ് സേജസ് റിനൗൺസ് ആണ്. അവർ വിരക്തി വൈരാഗ്യമല്ലാണ്ട്
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനോട് യാതൊരു ആസക്തിയും ഇല്ലാത്തവരാണ്. ഓക്കെ, അവരെവിടെ പോകുന്നു? ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാത്തത്? ഒരു ബ്രഹ്മത്തിലെത്താൻ ആശിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ തഥാസ്തു പറയുന്നു. അതായത് ബ്രഹ്മവാദികളാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ധാമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു അറിവുണ്ട്. അതായത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ഫോം ഉണ്ട്, ദിവ്യ രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു ദിവ്യധാമുണ്ട് എന്നുള്ള ആ വസ്തുതയിൽ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അത് സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരെന്താണ് സമ്മതിക്കണം അതിലേ എത്തുള്ളൂ. ബ്രഹ്മനിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രഹ്മന്റെ ആ ഒരു രൂപത്തില്, ദിവ്യ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓംകാരം പ്രണവമന്ത്രം ചൊല്ലി പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ, വിരക്തിയും വൈരാഗ്യവും കിട്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ സന്യാസി വര്യന്മാരെ അവരെവിടെ എത്തുന്നു? അവർ ബ്രഹ്മത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് സെലിബസി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താറാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, Lord Sri Krishna has recommended to Arjuna the practice of Shat Chakra Yoga, in which one places the air of life between the eyebrows. Taking it for granted that Arjuna might not know how to practice Shat Chakra Yoga, the Lord explains the process in the following verses. The Lord says that Brahman, although one without a second, has various manifestations and features, especially for the impersonalists. The Akshara or Omkara, the syllable Om, is identical with Brahman. Krishna here explains the impersonal Brahman into which the renounced order of sages enter. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈരാഗ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ഈ ഭൗതിക ലോകമായിട്ട് യാതൊരു ആസക്തിയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ, അവരുടെ ഈ ഓംകാര പ്രണവ മന്ത്രത്തിലാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം. അതും അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മനായിട്ടും യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന് പല പല ആസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട്. ബ്രഹ്മനുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വേദാന്തിസ് അവരുടെ എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മനാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, രൂപമില്ല. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ലയിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്, അത് അവർ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ തഥാസ്തു, അതാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ, അല്ലേ? So in the Vedic system of knowledge, students from the very beginning are taught to vibrate Om and learn of the ultimate impersonal Brahman by living with the spiritual master in complete celibacy. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ വേദിക് മന്ത്രത്തിലും ഓം എന്നുള്ള ആ മന്ത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും, ആ ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും, ബീജമന്ത്രം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ വേദിക് മന്ത്രത്തിലും ഓം ആയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. എല്ലാം കൂടുതൽ നോക്കിയാൽ എസ്പെഷ്യലി ഉപനിഷത്തുകളെല്ലാം എല്ലാം ഓംകാരം വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ 25 നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ആദ്യത്തെ 25 കൊല്ലം എന്താണ്? സെലിബേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്, അവർ സ്റ്റുഡൻറ് ലൈഫാണ്. ഒരു 5 വയസ്സ് മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ സ്റ്റുഡൻറ് ലൈഫാണ്. ഓക്കെ, 5 വയസ്സായാൽ അത് ബ്രാഹ്മണനായിക്കോട്ടെ, ക്ഷത്രിയനായിക്കോട്ടെ, വൈശ്യനായിക്കോട്ടെ, അവരെ ഗുരുകുലത്തിൽ, അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം, ഗുരുകുലത്തിന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ വിദ്യ അഭ്യസിച്ച്, വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാനും ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ച് അവർ പഠിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം സാധാരണ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ക്ഷത്രിയന്മാരും വൈശ്യന്മാരും സാധാരണ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ സാധാരണ അതിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച്, അവരുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ 25 കൊല്ലം റെഗുലേറ്റഡ് സെൻസ് എൻജോയ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ. ഓക്കെ, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം നമുക്ക് വർണ്ണാശ്രമം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അത് ഇപ്പോൾ റെലവെന്റ് അല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അതില്ലാണ്ട് സൊസൈറ്റി നടക്കില്ല. വർണ്ണം വേണം, ആശ്രമം വേണം. വർണ്ണം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ ഓക്കെ അതിൽ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക, ആശ്രമം നമ്മളുടെ ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ 25 വർഷം പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, അതിനുശേഷം നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥം എടുക്കണം എന്ന് പറയാം. അതായത് നമ്മളുടെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം വിട്ട് എല്ലാ വിരക്തിയും വൈരാഗ്യത്തോടുകൂടി വാനപ്രസ്ഥം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വാനപ്രസ്ഥം നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ചുരുക്കത്തിൽ മിനിമം ഗൃഹസ്ഥ
ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിരക്തിയും വൈരാഗ്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ പ്രാപ്തിക്കാനുള്ള ആ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. 25 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സന്യാസമാണ്. 25 വർഷം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ 100 കൊല്ലത്തെ 4 വിഭാഗമായിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, പിന്നെ സന്യാസം. ഓക്കെ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ചെയ്ത പോലെ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. വാനപ്രസ്ഥം പറഞ്ഞാൽ വനത്തിലേക്ക് പോകണമെന്നാണ്. പക്ഷെ അത് നടക്കില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ഏർപ്പെടുക. ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനോട് അടുക്കുക. കാരണം നമുക്കറിയാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ സമയത്തേക്കെങ്കിലും ആ ഒരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ഒരു യൂത്ത് ഏജില്, ഒരു യുവാവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞ തല കയറില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എൻജോയ്മെന്റ് മൂഡായിരിക്കും. സത്യാവസ്ഥ അറിഞ്ഞാലും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് വയസ്സ് കൂടുന്തോറും വൈരാഗ്യം പതുക്കെ പതുക്കെ വരും. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവോ കുട്ടികളോ അച്ഛനോ അമ്മയോ ബന്ധുമിത്രാദികളോ ആരും നമുക്ക് സഹായത ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കും മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞാൽ കളിക്കരുത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല, പഠിക്കണം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. കാണിച്ചാൽ അവർ കളിയിലാണ് താല്പര്യം. അവർക്കറിയാം പഠിക്കണം എന്നല്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടി കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാം മറക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾക്ക് ഈ യുവാവസ്ഥയിൽ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കില്ല. അപ്പോൾ വയസ്സ് കൂടുന്തോറും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രാധാന്യം മറക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കില്ല. നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വീണ്ടും നമുക്കൊരു ജന്മം വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാർഗം സ്വീകരിക്കണം. അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ബോധം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വരുന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മളുടെ ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കും ആ ചിന്താഗതികളും ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആചരിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ ജീവിതകാലം, മനുഷ്യ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ ഒരു വർണ്ണാശ്രമ രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മളുടെ ധർമ്മവും കർമ്മവും വേണ്ട പ്രകാരം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കരകയറാൻ പറ്റും, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇവിടെ വേദാന്തിസ്റ്റ് ജ്ഞാനയോഗികളെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് പിന്നെ മറ്റ് വേദപഠനം കൊണ്ടും ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മനാണ്. കാണിച്ചാൽ അവർക്ക് എല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മൻ. അതുകൊണ്ട് അവർ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെലിബസി ഈസ് ആൾസോ മസ്റ്റ്. കാണിച്ചാൽ അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ എൻജോയ്മെന്റും ചെയ്യും വേണം, ഭഗവത് ധാമിൽ എത്തും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒക്കത്ത് ഇരിക്കും വേണം, അച്ഛൻ്റെ കൂടെ പോവും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അറ്റ് സർട്ടൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് എവറിഥിങ്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ആൾക്കാർ 25 കൊല്ലത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനെ ആർക്കും തടക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവർക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ നേച്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് ദർ. ബട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ റെഗുലേറ്റഡ് വൺ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So this practice is very essential for the students' advancement in spiritual life. But at the moment, such brahmachari, unmarried celibate life is not at all possible. Social construction of the world has changed so much that there is no possibility of one's practicing celibacy from the beginning of student life. Throughout the world, there are many institutions for different departments of knowledge, but there is no recognized institution where students can be educated in the brahmachari principles. Unless one practices celibacy, advancement in spiritual life is very difficult. Therefore, Lord Chaitanya has announced, according to the scriptural injunctions for this age of Kali, that in this age no process of realizing the Supreme is possible except the chanting of the holy name of Lord Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്തെ പോലെ മറ്റ് യുഗങ്ങളിലെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ ഈ സോ കോൾഡ് അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ലോകത്ത് നടക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ മച്ച് ഓഫ് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആർ ദർ. ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈവൻ ദോ നമുക്ക് വേണമെന്നെങ്കിലും വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സും ഹോർഡിങ്സും മീഡിയ മെസ്സേജസും എവിടെ നോക്കിയാലും എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും നമ്മൾ അതിലകപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും സംതിങ് വിൽ കം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എസ് അല്ലേ?
ഓക്കെ, ചെറിയ ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈലിലാണ് എവറിത്തിങ്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് എത്ര തന്നെ നമ്മൾ സൈഡിൽ മാറ്റി വെച്ചാലും ശരി, എന്തെങ്കിലും ടിക്ക് വരുമ്പോൾ നോക്കാൻ തോന്നും, എന്താണ് എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് വന്ന്. അത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കും, ആവശ്യമില്ലാതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു എന്താണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ പെടും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ പ്രസന്റ് ഏജ് പറഞ്ഞ പ്രസന്റ് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ മച്ച് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യം ഇറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഈ കലികാലത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള സമയമോ അതിനുള്ള ഒരു ദൃഢനിശ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സോ അതിനുള്ള ശക്തിയോ നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിംപ്ലി ചാൻഡ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർജുന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു നോളജ് ഷെയറിങ് ടാസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അതായത് നമ്മുടെ ഫോക്കസിങ് on the middle of the two eyebrows and at the tip of the nose, ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കലികാലത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ താഴെ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞു പ്രവചിക്കാം ശ്ലോകം. ഇത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്പർ 12. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യ ച മൂർധനി ആധായാത്മന പ്രാണം ആസ്ഥിതോ യോഗ ധാരണം. നിഷമാദജി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പൂജി. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യ ച മൂർധന്യധായാത്മാന പ്രാണമാസ്ഥിതോ യോഗധാരണാം. Okay. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. The yogic situation is that ട്രാൻസ്ലേഷൻ കേൾക്കണില്ലേ? കാണില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. മാറിപ്പോയി. the yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishing himself in yoga. Very good. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. അപ്പോൾ ഇതൊരു അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. Okay. So to practice yoga as suggested here, one first has to close the doors of all sense enjoyment. This practice is called pratyahara, or withdrawing the senses from the sense objects. Sense organs for acquiring knowledge, the eyes, ears, nose, tongue and touch should be fully controlled and should not be allowed to engage in self-gratification. In this way, the mind focuses on the supersoul in the heart and the life force is raised to the top of the head. In the 6th chapter, this process is described in detail. But as mentioned before, this practice is not practical in this age. The best process is Krishna consciousness. If one is always able to fix his mind on Krishna in devotional service, it's very easy for him to remain in an undisturbed transcendental trance or in samadhi. അപ്പോൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ധ്യാനയോഗത്തിനും അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിനെ യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധ്യാന ധാരണ ആൻഡ് സമാധി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട്, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യാഹാര, സോ വിഡ്രോയിങ് ദ സെൻസസ് ഫ്രം സെൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത്, ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യണം. സോ സെൻസസ് ഷുഡ് ബി വിഡ്രോൺ ഫ്രം ദ സെൻസ് ഒബ്ജക്ട്സ്.
അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ലൈവ് ഫയറിനെ നമ്മൾ ടോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സമാധിയിലേക്ക് എത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് കൂടെ ഹരേ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ നിന്നും ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതന്നെ വലിയൊരു യോഗയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട ഈ കാലത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും any doubts or any comments? മനസ്സും ഹൃദയം എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. മനസ്സും ഹൃദയം, മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഹൃദയം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല പ്രഭുജി. സിക്സ്ത് സെൻസ് പറയുന്നത് പ്രഭു, സിക്സ്ത് സെൻസ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ, സിക്സ്ത് സെൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പറയുമ്പോ നമുക്ക് സെൻസസ് ഇപ്പൊ 5 കഴിഞ്ഞ 6ാമത്തേത് മനസ്സ് തന്നെയാണ് സിക്സ്ത് സെൻസ്. അത് വർക്ക് ചെയ്തിടത്തോളം കാലം പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും നടക്കില്ല, മറ്റേ സെൻസസ് കൺട്രോളിൽ വരില്ല. നമ്മുടെ സിക്സ് അതായത് നമ്മൾക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, ചുരുക്കത്തിൽ സിക്സ് സെൻസ് എന്ന ആൾക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ലെവലിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു അറിവ്, ആ തലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അത് സിക്സ് സെൻസ്. അതായത് ഒരു ജനറൽ വേയിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു അറിവ്, ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, എൻ്റെ ഒരു സിക്സ് സെൻസ് അവിടെ പറഞ്ഞു പറയില്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിക്സ് സെൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കുള്ളത്. ഈ 5 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് കഴിഞ്ഞ മനസ്സും, ബാക്കിയുള്ളത് ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഈഗോ, ഫാൾസ് ഈഗോ, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് 2 ഡയമെൻഷൻ, 3 ഡയമെൻഷൻ, 4 ഡയമെൻഷൻ, 5 ഡയമെൻഷൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷനിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ ആ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയൂ സിക്സ് സെൻസ് എന്ന് പറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെത്. അല്ല പ്രഭുജി, ഇപ്പൊ നമ്മള് യമനിയമങ്ങളില് പതഞ്ജല യോഗ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയണത്, യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സിദ്ധികള് ഉണ്ടായി തുടങ്ങും. അതായത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്, അങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിദ്ധികൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങും. അത്രേ അതിനല്ലേ വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിക്സ്ത് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അല്ല, സിദ്ധികള് യമനിയമങ്ങളിൽ തുടങ്ങും, അതൊരു ബേസിക് മാത്രമാണ്. യമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ. നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫോർ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുക, ഓക്കെ, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക, പൂജാ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഡിവോഷൻ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലത്ത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ വലിയ ബേസിക് ആണ്. അത് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആസനത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കമ്പനിയിലത്തെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ 8 മണിക്ക് നിങ്ങൾ പഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണം, ഓക്കെ, ഇത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് ജസ്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആ യമനിയമത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫെയിലർ ആവും. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ വിചാരിച്ചാലും ശരി, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കും, ജനുവരി 10-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മളും ഉണ്ടാവില്ല. 10 ദിവസം നീളുന്ന റെസൊല്യൂഷൻ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതെല്ലാം യമനിയമങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പാളിപ്പോവും. അപ്പൊ യമനിയമം ഇസ് വെരി വെരി ബേസിക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ യമനിയമ, ആസന, പിന്നെ പ്രാണായാമം, ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ്, ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, അതായത് വിഡ്രോയിങ് ദ സെൻസസ്. നമ്മളുടെ ഈ എസ്പെഷ്യലി ഇന്നത്തെ കാലത്തെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി അല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് ശരിയാണ്, ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് പ്രോസസ്. ബട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ ആർക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രോസസ്സാണ്. അതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സിദ്ധി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോവുക, ഭഗവാനായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്യുക. പിന്നെ എഗെയിൻ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള തലത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്, അത് മെറ്റീരിയലാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ അനിമ, മഹിമ, പ്രാപ്തി, ലഘിമ, ഇതൊക്കെ അനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ചെറുതാവും, സ്മോളർ ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ്, ബിഗർ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ്. ഏറ്റവും വലുതാവാൻ പറ്റും, ഏറ്റവും ചെറുതാവാൻ പറ്റും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിദ്ധി പുരുഷ ഹനുമാൻ ലങ്കയിലേക്ക് പോണ സമയത്ത്
ഹനുമാൻ സുരസ അല്ലേ, ചെറുതോ സുരസ എന്നല്ലേ? അതെ അതെ. അതെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു, എന്റെ വായിൽ കയറിയിട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഹനുമാൻ വലുതായി 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 വലുതായി, അപ്പൊ അത്രയും എന്താ പറയാ, സുരസയും വലുതായി. പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ഹനുമാൻ ഏറ്റവും ചെറുതായി, എന്നിട്ട് പുള്ളി പോയിട്ട് കയറി വന്നു. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ അവിടെ പാലിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ചില യോഗികൾക്ക്, ഈ സിദ്ധിയുള്ള യോഗികൾക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രാപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലോ ലണ്ടനിലോ അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിലോ ഉള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അവരുടെ മനസ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്നവരെ അവരുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റും. സ്ഥൂല ശരീരം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ദേ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് തിങ്സ്. ടെലിപ്പതി നല്ലപോലെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നല്ലോ പണ്ട് കാലം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ടെലിഫോണും ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഉണ്ട്. അവിടെയുള്ള അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷെ ഇത് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അന്ന് മന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് മാത്രം. അന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇതിനേക്കാളും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ അത് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ഭൗതികമാണ്. അത് സ്പിരിച്വൽ അല്ല. ഒരാളുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് വശീകരിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് കംപ്ലീറ്റ് അവരുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഞാൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു സിദ്ധിയാണ്. അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ആ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ പ്രയത്നിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അത് ഇങ്ങനത്തുള്ള കഴിവ്, മിസ്റ്റിക് യോഗ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ അതിന് എത്രയോ കാലങ്ങൾ അതിന് വളരെ തീവ്രമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുന്നേ വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാള് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഒരുപാട് സിദ്ധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവസാനം എത്രയോ 25 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സിദ്ധി കിട്ടി. എന്താ? വെള്ളത്തിൽ നടക്കാനുള്ള സിദ്ധി കിട്ടി. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് 25 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് തന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ വന്നിട്ട് ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തി, ഞാൻ ഒരു സിദ്ധനാണ്, എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, എല്ലാവരെയും പുഴയരികിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ വന്നു. ഓ, ഇത് സിദ്ധപുരുഷനായി, ഇയാൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അയാള് പുഴയിൽ വെള്ളത്തിൽ നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കുറച്ച് അങ്ങേപ്പുറത്ത് ഒരു തോണിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ആ തോണിക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, 25 പൈസ എനിക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ ഈ കരയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആ കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അതിന് നിങ്ങൾ 25 കൊല്ലം കഠിന ശ്രമിക്കേണ്ടവര് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ നേടുന്നത്? അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളുടെ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഈ കഴിവെന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ കരകയറും. ഇത് 4 കയ്യടി കിട്ടാൻ മാത്രമല്ലാണ്ട് അതും അവരുടെ ലൈഫിനെ റിസ്ക്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ സിദ്ധി നമ്മൾ എത്ര പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അത്ര അത് കുറഞ്ഞു വരും ചെയ്യും. ആ തപോബലം കുറയും. നമ്മുടെ പൈസ സമ്പാദിക്കുന്ന പോലെയാണ്. പൈസ സമ്പാദിച്ചു അത് ചെലവാക്കുമ്പോൾ കഴിയില്ലേ? അതേപോലെ സിദ്ധി നമ്മൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ മാജിക് കൂടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കേണ്ടി വരും, എന്തെങ്കിലും മാജിക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് സിദ്ധിക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മള് ആർജിക്കുന്ന ഭക്തി ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യം എപ്പോഴും അതുപോലെ ഇരിക്കും, അത് കുറയില്ല, അത് കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് വ്യത്യാസം സിദ്ധിയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. സിദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ആൻഡ് ഫെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരാളുടെ നെയിം ആൻഡ് ഫെയിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ദുരുപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ അതിന് ആ സിദ്ധികളിൽ തന്നെ വേറൊരു തലമുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് മാജിക്, എന്താ പറയുക, തന്ത്രവിദ്യ. അങ്ങനെ അതുകൂടെ അത് ഒരാളെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മളെ എവിടെ എത്തിക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ല. പക്ഷെ ഈ അഷ്ടാംഗയോഗം അതല്ല. അഷ്ടാംഗയോഗം ശരിക്കും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്തിട്ട് മിസ്റ്റിക് പവറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ ഈ മിസ്റ്റിക് യോഗീസ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, ഞാൻ അതെടുക്കും, ഇതെടുക്കും, മറ്റതെടുക്കും, മറിച്ചെടുക്കും എന്നൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആ ബലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പം കൈ മോളിലേക്ക് പോകും, പക്ഷെ ഒന്നും കയ്യിലുണ്ടാവില്ല, കഴിഞ്ഞു, അവിടെ സ്റ്റോക്ക് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അമ്മളി പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും, ഇല്ലേ?
അപ്പൊ സിക്സ് സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സിക്സ് സെൻസ് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവാണ്. അത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു കഴിവാണ് സിക്സ് സെൻസ്. അതായത് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ ഈ സിദ്ധി കൊണ്ടാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അതും ആത്മീയമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ആ സിദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനാവുന്നില്ല, ആ സിദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലിബറേഷനും കിട്ടുന്നില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം വെച്ചാൽ അതില് കബളിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ജനതയുണ്ട് ഇവിടെ, അറിയാത്ത ഇഗ്നോറൻസ് കൊണ്ട്, അവിദ്യ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, രവി പ്രഭു പ്രഭു ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ പ്രഭു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പൊ ഹിമാലയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ, ഹിമാലയത്തിൽ കുറെ കേവലും ഗുഹയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. കുറെ സിദ്ധി കാണിക്കുക. അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ ചിലപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടും തണുപ്പത്ത് വെറും കൗപ്പീനിട്ട് മാത്രം നടക്കും. നമ്മൾ 3-4 സെറ്റ് ഇട്ടാലും കൂടി നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ. അപ്പൊ അവര് അത്രയും അതിനൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിച്ചു, ഈ അവരുടെ ഈ മിസ്റ്റിക് ആ പ്രോസസ് കൊണ്ട്. നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ തണുപ്പ് വന്നാൽ തന്നെ സ്വെറ്ററും കോട്ടൊക്കെ ഇടണം. അവര് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ശരീരത്തിൽ ഒരു വസ്ത്രം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവര് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അതൊന്നുമല്ല, അതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല. വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മിസറീസ്, വീണ്ടും ദുഃഖം, വീണ്ടും വിഷമം. ഇതിന്നാണ് നമ്മൾ കയറേണ്ടത്. അതിനെന്താ ആ മാർഗം നോക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുള്ള ബുദ്ധിമാൻ. 13 ഓം ഇതി ഏകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാം അനുസ്മരൻ യ പ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം സയാതി പരമം ഗതിം. രാധാമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം ഇത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ യ പ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം സയാതി പരമാം ഗതിം. രൂപേശ്വരി മാതാജി. Hare Krishna Prabhuji. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. Okay. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planet. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമിലെത്തുന്ന പറയുന്നത്. So it is clearly stated here that Om, Brahman and Lord Krishna are not different. The impersonal sound of Krishna is Om, but the sound Hare Krishna contains Om. Chanting of the Hare Krishna mantra is clearly recommended for this age. So if one quits his body at the end of the life, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, certainly reaches one of the spiritual planets according to the mode of his practice. Devotees of Krishna enter the Krishna planet, Goloka Vrindavana. For the personalists, there are also innumerable other planets known as Vaikuntha planets in the spiritual sky, whereas the impersonalists remain in the Brahmacharya. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ സമയത്ത് ഏത് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ധാം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനം കിട്ടും. അല്ല വേറെ വല്ല വിഷ്ണുവിനെയാണ് നാരായണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈകുണ്ഠ ലോകം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എന്താണ് സ്മരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് അതനുസരിച്ചുള്ള നമുക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇമ്പേഴ്സണൽസ് ആണ് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിൽ അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി കിട്ടും. ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓം ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഓം ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് കൃഷ്ണ ഈസ് ദ പ്രൈമറി നെയിം, ഓം ഈസ് ദ സെക്കൻഡറി നെയിം.
അപ്പോൾ when primary name is already there, so the secondary name ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ എല്ലാം എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, അതായത് ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ എനർജി ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 3 ഹരേ കൃഷ്ണ ആൻഡ് രാമ, ഈ 3 വേർഡ്സ് ഉള്ളൂ ആക്ച്വലി. അത് റിപ്പീറ്റേഷൻ ആണ്, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കലികാലത്തിൽ ഇത് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആര്? ഭഗവാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണ് ഇറങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ വീണ്ടും ഒരു വിചാരം വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് ശരിയാണോ, നടക്കുവോ, അങ്ങനെ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിന് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മൾ അത് അനുസരിക്കുന്നു. നമ്മളാരാണ് ഇതിൽ ഒരു വിശകലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അത് ആചാര്യന്മാർ അതേപോലെ നമുക്കും പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ സംശയിക്കേണ്ട യാതൊരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. അത് അതേപടി നമ്മൾ പാലിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതുണ്ട്, ഓ ഇത് ലോജിക് അല്ല, എങ്ങനെ ഇത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലോജിക്. അപ്പം നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി ഇത്രയും വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാർ പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ അത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തരേണ്ട നമ്മളുടെ ചെറിയ ബുദ്ധി അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. അത് ശരിയാണോ, നടക്കുമോ, നടക്കില്ലേ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം പാഴാക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. സെൽഫ്, സ്വയം ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം അതാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്, ആചരിച്ച് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. സ്വയം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുമായിരുന്നു ഇല്ലേ, എല്ലാവർക്കും അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജനറൽ മാസിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഓക്കെ, കൂടെയുള്ള വെരി വെരി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസോസിയേറ്റ്സിന് അതിനും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭാഗവതം മറ്റതും മറിച്ചൊക്കെ. ജനറൽ മാസിന് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. അപ്പോൾ അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി എന്നാണ് ചോദ്യം അല്ലേ. ഇവിടെ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വരുമ്പോൾ. എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം? ഒരു കാരണം നമുക്ക് ഇത്ര പറയണം, നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഇങ്ങനെയാണ്, സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഈ ഒന്നിൽ മാത്രമല്ല, പല സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിലുണ്ട്. അനന്ത സംഹിതയിലുണ്ട്, കലിസന്തരണ ഉപനിഷത്തിലുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലത് ഹരേ രാമ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, ചിലത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു എഗൈൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ ആക്ച്വലി ഒറിജിനലി ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാണ് ഒറിജിനലി. ബട്ട് യുനോ എങ്ങനെ ഇത് ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇതിൽ ഹരേ രാമ എന്നുള്ള ചെയ്ത ഒന്നിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഒരു പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇതായി. പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഈ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ഹരേ രാമ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാണ്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ചൈതന്യ, ബിക്കോസ് വി ഫോളോ ഇൻ ദ ബ്രഹ്മ മാധവ് ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണ്, അദ്ദേഹം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ 2 വേർഷൻ ഉണ്ട്, ഹരേ കൃഷ്ണയുണ്ട്, ഹരേ രാമയുണ്ട്. കൂടുതൽ ഹരേ രാമ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടുക്കെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലാവുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് തുടങ്ങുന്നു. എങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലും വ്യത്യാസമില്ലേനും. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ, ഹരേ രാമ ചൊല്ലിക്കോളൂ. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ഏതാണ് ആദ്യം ഏതാണ് അവസാനം നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദർസ് അപ്പൊ അതിലൊരു ഇത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചില ആൾക്കാർ പറയും നിങ്ങളത് മാറ്റി, നമ്മൾ മാറ്റിയിടുന്നില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, ആൻഡ് വി നോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇസ് കൃഷ്ണ ഹിംസെൽഫ്. പ്രഭുജി അതിന് 2 എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ജഗത്സാക്ഷി പ്രഭു പറഞ്ഞത് ഹരേ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മന്ത്രമാണ്, ഹരേ രാമ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് മന്ത്രമായിട്ട് തീരും. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ജപമായിട്ട് തീരും, നാമമായിട്ട് തീരും. അതെ, മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഓസ്ട്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെല്ലണം. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വേറെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രാഹ്മണനല്ലായിരുന്നല്ലോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഹരേ രാമ എന്നുള്ള മന്ത്രം ബ്രാഹ്മൺസിന് മാത്രമേ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇവരെല്ലാവർക്കും ഈ മന്ത്രം കൊടുക്കുകയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്ന ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ ആദ്യം ചൊല്ലി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേദിക് മന്ത്രം ആവുന്നില്ല, വേദിക് മന്ത്രമാവുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഓത്തന്റിക് അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനും അങ്ങനെ ആദ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ കാസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തു. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ശൂദ്രന്മാരൊക്കെ ഈ വേദിക് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ
ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ ജാതി മത ഭേദമന്യാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടു, അത് വേദിക് മന്ത്രമല്ല, അപ്പൊ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ സെയിം ബെനിഫിറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു വേർഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അത്ര ഓതന്റിക് അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എവിടെയും ഞാൻ വായിച്ചു കേട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതേപോലെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഹൗ ഓതന്റിക് ഇറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ 1-2 ആൾക്കാരോട് വെച്ചപ്പോൾ അതൊരു ഓതന്റിക് അല്ലാന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിവേ വാട്ട് എവർ സെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മന്ത്ര, ഇറ്റ്സ് മന്ത്ര. ആൻഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്താണ്. ഇപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അതുമല്ല കലിസന്ധരണ ഉപനിഷത്തില് നമ്മളുടെ വേർഷനിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നാണ്, പക്ഷെ ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ഇപ്പൊ ആർക്കും അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഏതാ ഇപ്പൊ ഒറിജിനലേ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ അതല്ലേ, ഈ ആദ്യം എഴുതിയ ബുക്ക് ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കോപ്പി ആയിരിക്കണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒറിജിനൽ ബുക്ക് നമുക്ക് ആരും അറിയില്ല. എനിവേ 1-2 ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന വേറെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള തുടങ്ങി അനന്ത സംഹിത ഏതൊന്ന് കണ്ടു, പിന്നെ വേറെ ഒന്നിലും കൂടിയും കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗൗഡിയ മാധവ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അത് ഇപ്പോഴാക്കിയതാണോ മുമ്പ് ഒറിജിനലാണോ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല. എനിവേ നമ്മളുടെ ഒറ്റ ഇതുള്ളൂ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന മന്ത്രം ഇതാണ്, നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്. അതിലും ഇതില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ചൊല്ലിയാലും ഭഗവാന്റെ പേരാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ, ഇത് മാത്രം. ഇതാണ് പ്രഭുജി. പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട്, നമ്മള് ഏത് ഉപനിഷത്തിലാ പ്രഭുജി? ഹരിർനാമ ഹരിർനാമ ഹരിർനാമൈവ കേവലം. അത് ബ്രഹ്മ നാരദീയ പുരാണാണ്. കലിസന്ധരനാണ് പ്രഭു. അല്ലല്ല, ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണത്തിലാണ്. ബൃഹത് നാരദീയ പുരാണം, അതെ അതെ അതെ. ആ അപ്പൊ പ്രഭുജി അതില് ഹരേർ നാമം, ഹരിയുടെ നാമം അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നുള്ളൂ? അതെ, ഹരിയുടെ നാമം ഹരിയാണ്. ആരാണ് ഒറിജിനൽ ഹരിയാണ് കൃഷ്ണൻ. അതെ അതെ. അപ്പൊ ഹരിയുടെ ഏത് പേര് വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം എന്നുള്ള അർത്ഥമല്ലേ അന്ന് പറയുന്നത്? അതെ. പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ടാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ മന്ത്രം പറഞ്ഞതാണോ പ്രഭുജി? ഇത് കലിസന്ധരണ ഉപനിഷത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത്. കലികാലത്തില് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ കലികാല വൈഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറാം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു തരാനില്ല. അപ്പോ അതാണ് ദ ആപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്ചർ. കലി കൽമശനാശനം എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഇതി ഷോഡശകം നാം കലി കൽമശനാശനം. ഈ 16 വാക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ ദിവ്യനാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കലികാലത്തെ എല്ലാ കൽമശങ്ങളും നശിക്കപ്പെടുന്നു. നാദപരതര ഉപായ, അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. വഴി ഉണ്ട്, ഈ കാലത്തില്ല, കലികാലത്തില്ല. നാദപരതരോ ഉപായ സർവ വേദേഷു ദൃശ്യത, എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അതിന്റെ അന്തസത്തയാണത്, കൺക്ലൂഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അത് ഈ കലികാലത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമായതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗൗഡിയ വൈഷ്ണവന്മാർ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി പ്രോസസ്സ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, ബാക്കി പ്രോസസ്സ് റിലവൻ്റ് അല്ല ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ ഇത് സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, സത്യയുഗത്തിലുണ്ട് ധ്യാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ധ്യാനത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം നോക്കണം, നമ്മുടെ ഏതൊരു ഡിവോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി എടുത്താലും പ്രിസീഡിങ് ആൻഡ് ഫോളോയിങ്, പ്രിസീഡഡ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഹോളി നെയിംസ്. അതിന് മുമ്പും അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലും. അപ്പൊ ധ്യാനം എടുത്താലും ശരി, അർച്ചന എടുത്താലും ശരി, വന്ദനം എടുത്താലും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്ദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപുഷ്ടായ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത ഇല്ല പ്രണാമമന്ത്രം ചെയ്യുന്നു നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ. അർച്ചന ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരാള് അർച്ചന ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു ഇല്ലേ? ആരതി ചെയ്യുമ്പോൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻബിൽട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻബിൽട്ട് ഓരോത്തിലും. അപ്പോൾ സത്യയുഗത്തിനുണ്ട്, ത്രേതായുഗത്തിനുണ്ട്, ദ്വാപരയുഗത്തിനുണ്ട്, കലിയുഗത്തിൽ അതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം, മറ്റേതിന് സെക്കൻഡറി. ഇപ്പൊ ആരതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എന്താ പറയുക റിച്വൽസും കാര്യത്തിന് അത് എന്തിനാണ്? ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നല്ല രീതിയിൽ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള സപ്ലിമെന്റ്സും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഏത് യുഗത്തിലും നാമമന്ത്രം ഉണ്ട്. ഇത് എസ്പെഷ്യലി കലിയുഗത്തിൽ അതിന് പ്രാധാന്യം കൂടുന്നു മാത്രം. അപ്പൊ ഹരിയുടെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ നാമ ഹരേ നാമ ഹരേ നാമൈവ ഹി കേവലം.
കലൗ again കലിയുഗത്തില് കലൗ നാസ്തിയേവ 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 ഗതിരഞ്ജിത. കലിയുഗത്തിൽ ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഹരിനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗോവിന്ദ, രാമ, ഗോപാല, ഗോപിജന വല്ലഭ, ഗോപിനാഥ, ഇതൊക്കെ ഹരിയുടെ നാമാണ്. ഹരി ഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരിക്കുന്നവൻ, നമ്മളുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കൽമശങ്ങളെല്ലാം കളയുന്നവൻ, അതാണ് ഹരി. അപ്പൊ പ്രഭു അത് തന്നെ ഹരിയുടെ നാമം. അപ്പം ഈ കലിയുഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ മന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ ആരും കൊടുക്കാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നുകൊണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണനാണ്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആൻഡ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ബ്രഹ്മ മാധവ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്നതാണ്. സോ ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. മറ്റുള്ളവരും നാമങ്ങൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പൊതുവെ എല്ലാവരും ചെല്ലുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താണ്. അത് ഹരേ രാമായിട്ടായിരിക്കും അവർ ആദ്യം ഉച്ചരിക്കുന്നത്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ എവറിബഡി ഈസ് ഫോളോയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇന്ത്യ. അത് ഏത് എന്താ പറയുക ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിക്കോട്ടെ, അതിനാരും ഇത് പറയില്ല, വിരോധം പറയില്ല. ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂരിൽ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ പ്രദക്ഷിണം വെച്ചിട്ട് എസ്പെഷ്യലി മാതാജിമാരെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വളം വെക്കുന്നത് കാണാം. ആണുങ്ങളാണെങ്കിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ മന്ത്രം എല്ലാവരും ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും, അതിന് യാതൊരു. പക്ഷെ അതാണ് അതാണ് എല്ലാവരും ഉച്ചരിക്കുന്ന മന്ത്രമാണ്, അതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കലികാലത്തിൽ. പിന്നെ വേറൊരു ഇതും കൂടി പറയുന്ന, ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് റൂളില്ല, യാതൊരു യമനിയമം പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മറ്റുള്ള വേദിക് മന്ത്രങ്ങളിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത വേണം, അതിനുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേണം, ആൾക്കാർ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് നിയമങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കും വേണ്ട, ബ്രാഹ്മണനായാലും ക്ഷത്രിയാനും ശരി, ചണ്ടാലിനും ശരി, വൈശ്യനായാലും ശൂദ്രനായാലും ശരി, ആർക്കും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ക്ലീൻ ആണെങ്കിലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയോ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മന്ത്രമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്ന, അതിനെ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നു. Okay, any other points? വേറെ വല്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? നിഷ മാതാജി നെക്സ്റ്റ്. പറയൂ. ഒന്നുമില്ല പ്രഭുജി, പെട്ടെന്നൊരു ഫോണ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നു. So ശ്ലോക 40. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യസഹ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. നിഷ മാതാജി ആൻഡ് പ്രഭു. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശാ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. For one who always remembers me without deviation, Ananya. Okay. I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. നമ്മളുടെ സ്മരണം എങ്ങനെയാണ്? വിതൗട്ട് ഡീവിയേഷൻ ആണോ? Okay. Many branch, not resolute. Ours is irresolute. It is many branch. നമുക്ക് ഒരു ഇതിലെ കാര്യത്തില് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇന്ന് ഭഗവാനെ ഓർത്താൽ വേറെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഹനുമാൻ സ്വാമി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വരുമോ. നമുക്ക് അനന്യ ചിന്തയില്ല, പേടിയാണ്. ഓക്കെ, ആ ദേവയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടെങ്കിൽ, ഈ ദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആ ഗുരുവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വല്ലതും വരുമോ, വല്ല ആപത്തും വരുമോ, വല്ല വിപത്തും വരുമോ എന്നുള്ള പേടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അനന്യ ചിന്ത വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഭഗവത്ഗീത. അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം ഏ ജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം മഹാൻ. അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം. അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ അനന്യ എന്താ
അനന്യ ചേതാ സതതം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മനസ്സ് വേറൊരു ചിന്തയിൽ ഏർപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കണം. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ടൈം ആൻഡ് അഗൈൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അതന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നത്, എന്നെ മാത്രം ഭജിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളത് എങ്ങനെ കാണുന്നു? അത് അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ശരി, നമുക്ക് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മൾ അതിന് കുറെ മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോർ വൺ ഹു ഓൾവേസ് റിമെമ്പേഴ്സ് മീ വിതൗട്ട് ഡീവിയേഷൻ, നമുക്ക് വേറൊരു തോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. ഐ എം ഈസി ടു ഒബ്റ്റെയിൻ. ഭഗവാനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സരളമായിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ സൺ ഓഫ് പ്രഥ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ഇൻ ഡിവോഷൻ സർവീസ്. So this verse especially describes the final destination attained by the unalloyed devotees who serve the Supreme Personality of Godhead in Bhakti Yoga. Previous verses have mentioned 4 different kinds of devotees: the distressed, the inquisitive, those who seek material gain, and the speculative philosophers. Different processes of liberation have also been described: Karma Yoga, Jnana Yoga, and Hatha Yoga. The principles of these yoga systems have some bhakti added, but this verse particularly mentions pure Bhakti Yoga, without any mixture of Jnana, Karma, and or Hatha, as indicated by the word Ananya Chetaha. Okay. Even Rupa Goswami adane parana. Anya Abhilashita Shunyam, Jnana, Karma, Adi Anavardam. അപ്പോൾ അതില് ജ്ഞാനത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇസത്തിന്റെ ഒരു ടിഞ്ച് ഓഫ് കൂടി പാടില്ല. അന്യാഭിലാഷ, വേറെ ഒരു അഭിലാഷം പാടില്ല. ഭഗവാനെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, സേവിക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിലാഷം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അന്യാഭിലാഷ, ശൂന്യം, അത് ശൂന്യമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അപ്പോൾ ഭക്തി എല്ലാ ഇതിലുണ്ട്, കർമ്മത്തിനുണ്ട്, ജ്ഞാനത്തിനുണ്ട്, എല്ലാ ഈ അഷ്ടാംഗത്തിലും എല്ലാത്തിനുണ്ട് എലിമെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്യുവർ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത മാർഗത്തിന് മാത്രമേ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കണം? അനന്യ ചേത, പ്യുവർ ഭക്തി യോഗ. ദ ഡിവോട്ടി ഡിസൈർസ് നത്തിങ് ബട്ട് Krishna. A pure devotee does not desire promotion to heavenly planets, nor does he seek oneness with the Brahmajyoti or salvation or liberation from material entanglement. ഇപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. ഓക്കെ, അവർക്ക് യാതൊരു ഇച്ഛയുമില്ല. എനിക്ക് അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയിട്ട് കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കണം, ഓക്കെ, കൂടുതൽ പൈസ സമ്പാദിക്കണം, കൂടുതൽ പേരും പ്രശസ്തിയും വേണം. അങ്ങനെ യാതൊരു ഭൗതിക ഇച്ഛകളും ഇല്ലാത്ത ഒരു സേവനമാണ്, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ദ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത, the pure devotee is called Nishkama, which means he has no desire for self-interest. Perfect peace belongs to him alone, not to them who strive for personal gain. ശരിക്കുള്ള ശാന്തി ആർക്കാ കിട്ടുക? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ശാന്തി കിട്ടില്ല. ശാന്തി കിട്ടുന്നത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ യോഗിക ഭക്തന്മാർക്കാണ് ശരിക്കുള്ള ശാന്തി കിട്ടുക. Whereas a jnana yogi, karma yogi or hatha yogi has his own selfish interest. എന്താണ് അവരുടെ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്? ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് ഞാൻ പണ്ഡിതനാണ്, ഞാൻ സ്കോളറാണ്, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് നെയിം ആൻഡ് ഫെയിം. കർമ്മയോഗിക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ഇച്ഛകൾ, പല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പല ഇച്ഛകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സബലീകരിക്കാൻ. ഹഠയോഗിക്ക് മിസ്റ്റിക് പവർ. ഓക്കെ, അവർക്ക് സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എ പെർഫെക്റ്റ് ഡിവോട്ടി ഹാസ് നോട്ട് ഡിസയർ അതർ ദാൻ ടു പ്ലീസ് ദ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Therefore the Lord says that for anyone who is unflinchingly devoted to him is easy to attain. അപ്പോൾ ആ തലത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപ്തിപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. A pure devotee always engages in devotional service to Krishna in one of his various personal features. Krishna has various plenary expansions and incarnations such as Rama and Narsimha, and a devotee can choose to fix his mind in loving service to any of these transcendental forms of the Supreme Lord. Such a devotee meets with none of the problems that plague the practitioners of other yogas. Bhakti yoga is very simple and pure and easy to perform. One can begin simply by chanting Hare Krishna. The Lord is merciful to all, but as we have already explained, he is especially inclined
towards those who always serve him without deviation. The Lord helps such devotees in various ways. As stated in Veda Kathopanishad, Yam evaisha vrunute tena labhyas tasyai sa atma vivrunute tanum swam. One who is fully surrendered and engaged in the devotional service of the Supreme Lord can understand the Supreme Lord as he is. And as stated in Bhagavad Gita 10.10, Dadami buddhi yogam tam. Okay, the Lord gives such a devotee sufficient intelligence. Tesham sadadayuktanam le vajadam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yanamam upayanti te. So Lord gives such a devotee, ananya chindayalla a oru bhaktane, he gives the intelligence to understand him, to go back to him. Sufficient intelligence so that ultimately the devotee can attain him in his spiritual kingdom. അത് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആണ് വെച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കും. So the special qualification of the pure devotee is that he is always thinking of Krishna without deviation and without considering the time or place. There should be no impediments. He should be able to carry out his service anywhere and at any time. Some say that the devotee should remain in holy places like Vrindavana or some holy town where the Lord lived. But a pure devotee can live anywhere and create the atmosphere of Vrindavana by his devotional service. It was Sri Advaita who told Lord Chaitanya, wherever you are, O Lord, there is Vrindavana. അപ്പോൾ എല്ലാ ധാമിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മഹത്വങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് എ പ്യൂർ ഡിവോട്ടി, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ വൃന്ദാവനത്തെയും അയോധ്യയെയും രാമേശ്വരത്തെയും എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ wherever the pure bhakta lives, that is വൃന്ദാവന. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ആ ശുദ്ധഭക്തൻ എവിടെ ജീവിക്കുന്നു അവിടെ വൃന്ദാവനമായിട്ട് മാറ്റുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും ആ ഒരു ഇത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ശുദ്ധഭക്തൻ എവിടെ പോകുന്നു അവിടെ വൃന്ദാവനം ഉണ്ടായിരിക്കും. As indicated by the words Satatam and Nityasaha, which means always. Satatam kirtayanto mam, always chanting my holy name, regularly or every day. Okay, a pure devotee constantly remembers Krishna and meditates upon him. These are qualifications of pure devotees for whom the Lord is most easily attainable. Bhakti Yoga is the system that Gita recommends above all others. Generally, the Bhakti Yogis are engaged in 5 different ways. Shanta Bhakta, engaged in devotional service in neutrality. Dasya Bhakta, engaged in devotional service as a servant. Sakhya Bhakta, engaged as a friend. Vatsalya Bhakta, engaged as parent. And Madhurya Bhakta, engaged as conjugal lover of the Supreme Lord. In any of these ways, the pure devotee is always constantly engaged in the transcendental loving service of Supreme Lord and cannot forget the Supreme Lord, and so for him the Lord is easily attained. Pure devotee cannot forget the Supreme Lord for a moment, and similarly the Supreme Lord cannot forget his pure devotee for a moment. This is the great blessings of Krishna conscious process of chanting the Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറക്കുന്നില്ല, ആൻഡ് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഭക്തനെ മറക്കില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓൾവേസ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വെരി ടീനേജേഴ്സ് ബോയ് ആൻഡ് ഗേൾ ഫെൽ ഇൻ ലവ്. അവർ ഏതൊരു കാര്യത്തിലും, ഓഫീസിലായാലും ശരി, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വീട്ടിലായാലും ശരി, ഏതൊരു സമയത്തും അന്യോന്യം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു തലത്തിലായിരിക്കണം ശുദ്ധഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം. ഏത് സമയത്തും ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താലും ശരി, he or she will be always remembering the Supreme Lord. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ വിട്ട് കളിക്കില്ല, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഏതൊരു കർത്തവ്യം, ഏതൊരു കർമ്മവും അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ആ തലത്തിലേക്ക് അർജുനൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും എന്താണ് ആ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും കൂടിയാണ് പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ, ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ, ശ്രീകൃഷ്ണ ശരണം മമ. ഓക്കെ, നാംദേവ് അവരൊക്കെ അതേപോലെ ആ സെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റീസ്. നാംദേവിന്റെ ഈവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദേഹം അടിഞ്ഞു, എന്നാലും ആ
എല്ലിൽ നിന്നും അതായിരുന്നു കൃഷ്ണ ശ്രീകൃഷ്ണ 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 ആയിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. ചൊക്കമേരെ രാംദേവപുരമൊക്കെ ചൊക്കമേര സോറി പണ്ഡിപ്പൂരുള്ളത്. എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ അവര് 24 hours സതതം കീർത്തയന്തോമാം 24 hours they are into Krishna consciousness. നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ ബേബി സ്റ്റെപ്പ്. ആ ബേബി സ്റ്റെപ്പ് എടുത്താൽ മതി, ഭഗവാൻ ബാക്കി കാര്യം നോക്കിക്കോളും. അല്ലേ? So I'll stop here. ഏത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ബലരാമൻ ഈ 5 കാറ്റഗറിയിലുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഈ 5 ഭാവത്തിനും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് 5 ഭാവത്തിൽ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പാരന്റൽ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി കനോട്ട് ഹാവ് കോൺജുഗൽ. ദാസ്യ ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരന്റൽ ഇതിലെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ദാസ്യ ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി കനോട്ട് ബി എൽഡർ ടു ഹിം. പാരന്റൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൽഡർ, യു ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ. ഇപ്പൊ യശോദമായി, നന്ദ മഹാരാജ്, വസുദേവര്, ദേവകി മാത ഇവരെല്ലാം പാരന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. അവര് ഭഗവാനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. ദാസ്യഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ദാസ്യനാകുന്ന നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ 5 ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ഏതാ ഭാവത്തിലാണെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് വരുന്നതാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു ഗോപനെ, ഒരു ഗോപിയെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സോൾട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പാത പിന്തുടരണം. എസ്പെഷ്യലി വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അവരുടെ ആ പാത പിന്തുടർന്ന് അവരെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരുടെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യല്ല, അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. ഈവൻ ദാസ്യഭാവത്തിലും. അപ്പൊ ഹനുമാൻ ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ദാസ്യഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ, ഹനുമാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചിരിക്കുന്നു അതേപോലെ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാണ്ട് ഭഗവാന്റെ സീതാമാത പറഞ്ഞു, സീതാമാത ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ കുങ്കുമം നെറ്റിയിൽ ഇടുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് നല്ലത് വന്നു വരണം. ഓക്കെ, ഭഗവാന് ഇഷ്ടം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ദേഹത്തിൽ മുഴുവൻ കുങ്കുമമാക്കിയാൽ ഭഗവാൻ എത്ര ഇതുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടോ? അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഭഗവാൻ, ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ ഫുൾ ദേഹം നമ്മുടെ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയ കാണാം, ഫുള്ള് കുങ്കുമായിരിക്കും. അതൊരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ലവ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താണ് പ്രീതി കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് എനിക്ക് എന്ത് അതിന് അസൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി, അതല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയാണ് അവിടെ. അതാണ് ദാസ്യഭാവം. ഏത് നിലയിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദാസ്യഭാവം. അവിടെ നമ്മുടെ ഈഗോ അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ആ കണ്ടീഷൻ, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ സമയത്ത് സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ സമയത്ത് സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻസ് വെക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ദാസ്യഭാവത്തിന്? പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ സഖ്യഭാവം നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് സഖ്യഭാവത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ അർജുനൻ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ അവിടെ താഴെ വന്നു അല്ലെ? അർജുനൻ കൂടി ആ ലെവലിൽ താഴെ വന്നു. പക്ഷെ ഓഫ്കോഴ്സ് പിന്നീട് അത് ഇതായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭഗവത്വം മറക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഡിവോട്ടി ഭക്തനും മറക്കുന്നു താൻ ആരാണെന്നുള്ളത്, ആൻഡ് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലെ സഖ്യഭാവത്തിൽ പറ്റുള്ളൂ. ഈക്വൽ ലെവലില് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഈക്വൽ ഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പറ്റില്ല, അത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ നാരായണന്റെ അടുത്തിട്ട് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഒരു സഖ്യഭാവം പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ് ഈ 3 ഇത്. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എന്താണ്? ന്യൂട്രാലിറ്റി, അതായത് ശാന്തഭാവം ആൻഡ് ദാസ്യഭാവം. ഇതിലപ്പുറത്തില്ല. കുറച്ച് ലക്ഷി ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ 2 ഭാവമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ഈ 3 ഭാവങ്ങളും വൈകുണ്ഠത്തിനും കൂടി ഇല്ല. അത് ഗോലോകത്തിന് മാത്രമേ കണ്ടു. സഖ്യഭാവം ആൻഡ് വാത്സല്യഭാവം, മാധുര്യഭാവം. ഇത് വേറെ ഒരും കിട്ടില്ല. അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻ ദ ഗോലോക. ശാന്തഭക്തൻ പറയുമ്പോ എന്താണ് പ്രഭുജി? നിഷ്പക്ഷഭാവം പറയുമ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ ന്യൂട്രാലിറ്റിയില്, അതായത് പാസീവായിട്ട്, നോട്ട് ആക്റ്റീവ്. അതായത് വൃക്ഷലതാദികളും ഒക്കെ യെസ്,
ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ളത്. വൃക്ഷലതാദികള് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭഗവാന്റെ ധാമിൽ ഒരുപാട് ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരുപാട് പാരഫെർനാലിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ മദ്ദലുണ്ട്, കർത്താലുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ബൽറാമിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ്. ബൽറാം ശാന്തഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. ധാം, ഗോലോക് ധാം, മധുരധാം, അയോധ്യധാം, ഇതൊക്കെ ന്യൂട്രലിലാണ്, ആക്റ്റീവ് അല്ല, പാസീവ്. അതാണ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ബന്ധായി പോകും, ഏഹ് മൊബൈല് ബന്ധായി പോകും, ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി പോകും, ചാർജ് കംപ്ലീറ്റ് പോയിരിക്കണം. വേറെ എടുക്കാം. ഓക്കെ, 5 തരത്തിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്. അത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മളൊക്കെ ഒന്നും സഖ്യഭാവം വാത്സല്യഭാവം നമുക്ക് അല്ല, ഓരോരുത്തരനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദാസ്യഭാവത്തിലെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് സമ്പർക്കം, എന്തോ അതായത് ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. പ്രഭുജി വൈകുണ്ഠത്തിലപ്പോ ശാന്തഭാവം, ദാസ്യഭാവം. പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണുന്ന നമ്മൾ ഓൺ റിവറൻസ് ആണ്. ഐശ്വര്യം, ഭഗവാൻ എല്ലാം ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഐശ്വര്യ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശാന്തഭാവത്തിനും ദാസ്യഭാവത്തിനും മാത്രമേ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മളിപ്പോ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോയാലും, പക്ഷെ അതിലിപ്പോ അത് കുറവൊന്നല്ല, അത് വിചാരിക്കരുത്, നമുക്ക് കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇപ്പൊ ദാസ്യഭാവത്തില് ഹനുമാൻ ഇത്രയും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എന്താ പറ്റില്ലേ? Hierarchically, conjugal love is the topmost, but every relationship is 100% happy. എല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് 100% കണ്ടന്റ്മെന്റും ഹാപ്പിനെസ്സും ഉണ്ട്. ഒന്നിനും ഒന്ന് മെച്ചം ആണ്. പക്ഷെ ഹൈറാർക്കിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ഇതാണ് ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ ആൻഡ് മാധുര്യ. അതത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ്? വൈകുണ്ഠം, ദ്വാരക, മഥുര ആൻഡ് വൃന്ദാവന, ഗോലോക, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഐശ്വര്യാണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഐശ്വര്യ മിക്സ്ഡ് മാധുര്യഭാവം, മറ്റേ മാധുര്യ മിക്സ്ഡ് ഐശ്വര്യഭാവം, മറ്റേത് പ്യുവർ മാധുര്യ, അങ്ങനെയുണ്ട്. വൈകുണ്ഠം, ദ്വാരക ആൻഡ് മഥുര ആൻഡ് what you call വൃന്ദാവന. ഇവിടെ പ്യുവർ ഐശ്വര്യാണ്, വൈകുണ്ഠത്തില് പ്യുവർ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ദ്വാരകയിൽ പോകുമ്പോ ഐശ്വര്യ മിക്സ്ഡ് മാധുര്യഭാവം, മാധുര്യ മിക്സ്ഡ് ഐശ്വര്യഭാവം, മറ്റേത് ഐശ്വര്യ മിക്സ്ഡ് മാധുര്യഭാവം, പിന്നെ പ്യുവർ മാധുര്യഭാവം. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെ വളരെ വളരെ ഹയർ സ്റ്റഡിയാണ്. എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ മേഴ്സി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്നും ഇതൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്രഭുപാദർ മേഴ്സി ആണ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെ ഏതിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഈ തലത്തിലൊക്കെ ആർക്കും എത്താം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അതല്ല, കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ല. നമ്മുടെ ആ പക്വതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഒരു ഹയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഹിംസെൽഫ് വിൽ റിവീൽ നമ്മളുടെ സ്വരൂപം എന്താന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ആരായിരുന്നിരിക്കും, ഞാൻ പക്ഷിയാണോ, മൃഗമാണോ, ലതയാണോ, മരമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതൊക്കെ അതായത് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ കാര്യം പറയണം. ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ആ സമയം വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കത്, അതിനുള്ള യോഗ്യത വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മനസ്സിലാക്കും. ഗുരുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും. നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ, നമ്മുടെ സ്വരൂപം എന്താണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ എറ്റേണലി സെർവ് ചെയ്യേണ്ടത്, സേവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ അത് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അതിന്റെ യോഗ്യത വരുമ്പോ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ ആരായിരുന്നിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ശരിക്കും ശരിക്കുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ഈ ടെമ്പററി വേഷമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പല നാമധാരിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, അതിൽ ജിഷ, രൂപേശ്വരി, നിഷ, ശിവൻ, രാധ, രവി, സന്തോഷങ്ങളുടെ പല പല നാമധാരിയായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഇത് എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും ഈ നാമം നമ്മുടെ കൂടെ? ശരിക്കും ഒരു രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക്. ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ശരിക്കുള്ള രൂപമുണ്ട്, ശരിക്കുള്ള ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഫൈനലി നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം. അത് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തും. ഇപ്പൊ ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആണ്.
പ്രഭുജി ഫൈനലി എത്തുന്നെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ലോകത്ത് എത്തുമ്പോഴാണോ അതോ ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഗുരു മഹാരാജ് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവായിട്ട് ആയിത്തീർന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും അതീതമായിട്ട് ശുദ്ധ സത്വിക് സ്റ്റേജിൽ വന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ രൂപമഞ്ജരിയാണ് രൂപ ഗോസ്വാമിയായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അറിയോ പ്രഭുജി? ആ സമയത്ത് അറിയുമായിരിക്കില്ലേ? അറിയില്ല, അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വെളിപ്പെടുത്തും. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാർ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ സംതിങ് ഈസ് ദർ. ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി രൂപമഞ്ജരിയാണെന്ന് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞത്? ഇതിന് ഈ അറിവ് കൊടുക്കുന്ന അറിവ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടാണല്ലോ. അറിവ് ഭഗവാനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവരത് പ്രകടിപ്പിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. അവർ പറഞ്ഞാലും പറയില്ല. ഇപ്പൊ ഈവൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു യു ആർ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഉടനെ കാത് പൊത്തും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടനെ കാത് പൊത്തും, വിഷ്ണു വിഷ്ണു പറഞ്ഞിട്ട്. ഭഗവാനാണ് എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്ക് അറിയുമായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എനിക്കറിയില്ല, അത് അവർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ മറ്റുള്ള ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിൽ അറിയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇവർ ഇന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓരോരുത്തരും കൃഷ്ണലീലയിൽ വന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന്, ഗോലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരെന്നും വൈകുണ്ഠത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരും ഡെമി ഗോഡ്സ് ആരാണെന്ന് എല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കറിയാം അവരുടെ സിംറ്റംസും അവരുടെ ബിഹേവിയറും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ മറ്റേ കൃഷ്ണ എന്താ ഇതിന്റെ പേര്, ഗണോദ്ദേശ ദീപിക, അതിലാണ് എല്ലാം എഴുതുന്നുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ വന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന്. കൃഷ്ണ ഗണോദ്ദേശ ദീപിക അല്ലെ, അതിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്, ശിവാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെവ്യൂ കർണാമൃത, കൃഷ്ണ കർണാമൃത, അതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹമാണ് അതെല്ലാം. ആറാം രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ആരാണ് എല്ലാം പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീല വന്ന ആൾക്കാർ. രാമാനന്ദ റായ് ആരാണ്, സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി ആരാണ്, സർവഭാവം ഭട്ടാചാര്യ ആരാണ്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആരാണ്, എല്ലാം ഓരോരുത്തരും ആരാണ്, അവർ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ ആരാണെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നു. അത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ശരിയാണേനും നമുക്കറിയാം അവരുടെ ബിഹേവിയറും അവരുടെ റോളും, ഇന്നത്തെ കാലത്തെ റോളും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോവൽ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതുന്നല്ല. സോ ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് എബിലിറ്റി ഓർ ദാറ്റ് what you call empowerment by the Supreme Lord to reveal who they are. ജീവ ഗോസ്വാമി ഒരുപാട് 400,000 or 500,000 വേഴ്സസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരോഭാവ തോന്നും, അപ്പിയറൻസ് ഓൺ ഡിസപ്പിയറൻസ് അറിയില്ല. സോ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരാളും ഇത്ര എഴുതിയിട്ടില്ല. 500,000 വേഴ്സസ്. ഈവൻ നമ്മുടെ മഹാഭാരതം 100,000 ഉള്ളൂ വ്യാസദേവൻ എഴുതിയത്. എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാവില്ല 500,000 വ്യാസദേവൻ എഴുതിയത്. അപ്പൊ അതിൽ മീതെ 500,000 വേഴ്സസിന്റെ ജീവഗോസ്വാമി എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ലോകത്തിന് അറിയുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ പ്രതിഭകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടെന്ന്. അവരൊന്നും കാണിക്കാണ്ട് ഏതെങ്കിലും തുക്കട ആൾക്കാർക്ക് അവരെ എന്താ പറയുക ജന്മദിനത്തിന് ഒരു ഹോളിഡേ കൊടുക്കും. ഇത്രയും വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തില്. ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിയരെ എന്നും പറഞ്ഞ് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് പോരാ. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വൃന്ദാവനം എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഓരോ ദിവ്യ സ്ഥലങ്ങളും ലീലാസ്ഥലങ്ങളും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എക്സവേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെ, എസ്പെഷ്യലി രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമിമാരാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരൊറ്റ ഒരു അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഇപ്പോ ശ്യാംകുണ്ട്, രാധാകുണ്ട്, മറ്റുള്ള കേശിഘട്ട്, കാളിഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങള് നീലസ്ഥലികൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് എല്ലാം ഇവരാണ്. പക്ഷെ ഇവരെ പറ്റി ആരും അറിയുന്നില്ല. വൃന്ദാവനം വാസ് ആൾസോ ലോസ്റ്റ് ആക്ച്വലി. ഇതെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ എംപവർ ചെയ്തിട്ട് യു ഗോ ആൻഡ് എക്സവേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദീസ് പ്ലേസസ്. സ്വയം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് രാധാകുണ്ട് ശ്യാമകുണ്ട്. അവർ രണ്ട് ഫീൽഡായിരുന്നു, അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് പറയുന്ന കാലി ആൻഡ് ഗോരി കേത്തി, കാലി കേത്തി ഗോരി കേത്തി പറഞ്ഞിരുന്നത്.
അതിനൊക്കെ ശരിക്കും കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നത് ഇവരാണ്.